बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं तुहाडा दोस्त होस्ट गुलाम मुस्तफा सिंधु। नाज़रीन, अज की जिहड़ी साडी स्टोरी है बहुत ही दुखी दास्तान है, क्योंकि अजकल तुहानूं पता है कि सैलाब ने जितनियां तबाहकारियां कीतियां ने साडे मुल्क दा जिहड़ा है जितना नुकसान होया है वो तुसीं मुख्तलिफ वीडियोज़ ते चैनलों ते सुन चुके हो। लेकिन मेरे नाल एक ऐसा खानदान मौजूद है जिहड़ा कि सिंध दे विचों हिजरत करके साडे इस पंजाब दे अंदर और ख़ासकर ज़िला खानेवाल दे अंदर आया है। और जो कुछ इन्हां नाल उस जगह ते होया है सिंध दे अंदर, और सिंध दा इन्हां दा इलाका जिहड़ा दस्सिया जा रहा है ज़िला नौशहरा और तहसील जिहड़ी है कंडियारा ते डाकखाना मरापुर। और ये जिहड़ी जगह है जिस जगह तो ये हिजरत करके आए ने उस गोठ का नाम है, क्योंकि इत्थे साडे पिंडां दा नाम किया जाता लेकिन सिंध दे अंदर उन्हां नूं गोठ किया जाता है। दे मेर हाजी गोठ खान साहब दी उस जगह का नाम है। तो इन्हां नाल गल करने आ ते इन्हां दी दुखी दास्तान जिहड़ी सुनने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुहाडा नाम की है जी? मोहम्मद मुनीर। मोहम्मद मुनीर। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी तुहाडा नाम की है? शरीफा बीबी। अच्छा बाजी, तुसीं किहड़े इलाके चों आए हो? असी मरापुरों खान साहब दी गोठों। अच्छा, मेर हाजी। मेर हाजी खान साहब दी गोठ। ज़िला जिला नौशहरा। नौशहरा। हाँ। सूबा किहड़ा है? सूबा सिंध। अच्छा बाजी, तुसीं ये दसो कि तुहाडे नाल जिहड़ी दास्तान गुजरी है, जिस तरह उत्थे सैलाब आया है, जिस तरह बारिशां नाल तुहाडे नुकसानात होए ने, तुहाडे माल डंगर मकान सब कुछ तबाह हो गया है, ये सारी कहानी जिहड़ी है तुसीं साडी नाज़रीन नूं दसो। साढ़े सारी माल दी हवेली बरांडे सारे डिग पए आ। माल थल्ले आया, असी वो कढ़िया। सानू अज इत्थे 11 दिन 10 दिन हो गए आया नूं। 10 दिन सानू आया नूं हो गया ते साढ़े 41 दिन रात दिन मीह पिया, रोज़ ही मीह पैंदा सी ते साढ़े कोठे मकान सारे डिग पए। असी पद्धरे, असी बच्चे लैके ते निकले कड़ाहियां च पा के, कड़ाहियां च पा के असी उत्थों निकले। अच्छा, जिसले उत्थे ये सैलाब या बारिशां आईयां ने, सानू सैलाब दूरों नेड़े पई होवे तो पता नहीं था, सानू तो मीह ने बहुता जोर पाया। वो बारिशां दी वजह तो ही फिर सैलाब बन के जिहड़ा तुहाडे सैलाब बन के आया। हाले भी साडे उत्थे लंघण नूं कोई राह नहीं गा, कोई राह नहीं साडे। अच्छा, जिहड़ी तुहाडी गोठ है जिस जगह ते तुसीं रहिंदे सी, हाँ। उत्थे कितने क मकान ने जिहड़े तबाह हो गए ने? साडे उत्थे 2-3 घरां दे मकान बचे आ, बाकी सारा ही तबाह वा। सारी गोठ तबाह हो गई? सारी गोठ तबाह। उत्थे यानी निशान भी खत्म हो गए ने कि इस जगह ते तुहाडी गोठ सी, पिंड सी एक? हाँ, निशान भी खत्म। एक इट्टां उत्थे पईयां, सानू नहीं पता, साडे भांडियां दा पता, सानू नहीं पता, साडे घर दा पता, सानू कोई पता नहीं। अच्छा, जिस तरह तुसीं दसदे पए सी सानू इंटरव्यू तो पहले कि तुहाडे मकान गिरे ने, हाँ, मकान तुसीं उन्हां गिरे। मकानां दे अंदर सी, की असीं- नुकसान होया? असी अंदर सी, साडे 5 बच्चे एक घर दे मेरे देर दे ओदे आ गए अंदर। वो दवाई पा के कड्ढे आ असी लोकां ने। एक बच्ची का सिर पाटा वा, किसी दे गुज्जियां सट्टां लगियां वा, किसी दे सिर च लगी, किसी दी बांह च लगी, किसी दे जिद्दां भी लगियां। उदों बाद साडा मकान भी मेरा ते कट्ठा सी, वो भी डिग पे। साडा कोई आसरा कोई नहीं। अच्छा, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਗੋਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਸੈਲਾਬ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ? ਤੂੜੀ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਕੱਟਾ ਬਕਾਇਦਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕਾ, ਮਾਲ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ 5-6 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਹਿਰ ਵਗਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੈਲਾਬ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ। ਹਾਂ, ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ
ਪੱਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਰੋੜ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 4-5 ਪਸ਼ੂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 4-5 ਪਸ਼ੂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਰੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਜੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਕਲੇ ਆਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਉਣ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੂ ਲਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਈ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੌਲਾਦੀਨਾ ਦੀ ਗੋਠ ਮਲਾਣਾ ਹਾਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਪੁੱਟੋ ਦਾ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦਾ। ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਟੋ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਟੱਪੇਦਾਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮਲਾਜੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥਾਂ ਲਿਖੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ, ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਠੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਰੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਦੂਏ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਦੂਈ ਗਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੱਟਾ ਮਰ ਗਈ, ਕੱਟੀ ਮਰ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਸੰਭਾਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਗਿਰ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ। ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਛੇ ਭਰਾ ਆ ਤੇ 6 ਭਰਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ? ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਦਵਾੜਾ ਹਟਵੀਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੜਾਹ ਤਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਸੈਲਾਬ ਵੀ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੇ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਹਟ ਜੂ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੈਲਾਬ ਸਾਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੀਂਹ ਰੁਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਥੋਂ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰਾਪੁਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਅਮਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਟਰੱਕ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਕੋਈ ਦਾਦੂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਲਾਲੂ ਕੋਟ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਲੱਦ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਟਰੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੱਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਉਧਰ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਇੱਥੇ ਦਾ- ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੂ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ
ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਯਾਨੀ ਉਸ ਗੋਠ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਬਾ ਵੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ- ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਵਾ, ਹੂੰ। ਪਸ਼ੂ ਬਸ ਸਾਡੇ 2-3 ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਕਰ ਨਾ, ਭੁੱਖਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬੀਤਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੇਠ 4-5 ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੇਠ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਲਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ, ਮਾਲ- ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਬਸ ਇਹ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਲਾਬ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚਲੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਸਿੰਧ ਦੀ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇ, ਮਦਦ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਗੋਠ ਦੀ ਗੋਠ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਮਾਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਸੁੱਕੀ ਆ, ਗਿੱਲੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਆ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਨਾ ਪਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਲਣਾ ਟੱਬਰ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਸੁੱਕੀ ਖਾ ਲਓ, ਗਿੱਲੀ ਖਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਡੁੱਬੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਖੜਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢੇ ਆ। ਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਤਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਬਾਰਿਸ਼, 48 ਘੰਟੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਮਕਾਨ ਗਿਰਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ, ਇੱਕ ਆ ਬੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾ ਬੜੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰੁੰਡੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾਟਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਨ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਕੋਲ, ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰੁੱਖੀ ਗਿੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਨਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰੇ ਅੱਲਾ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਇਸ ਦੁਖੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ, ਬੇਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਫਾਦ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਂਗੇ, ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਿਲਨੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।